नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण दियां खबरां। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ कोरोना ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। मन की बात सुनने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। पंजाब बीजेपी मामले के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, बीजेपी सूबे विच सिरजेगी नवा इतिहास। समुचे पंजाब विच सीत लहर ने फड़िया जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते अज अपने मन की बात प्रोग्राम की 84वीं कड़ी दौरान लोगों नाल विचार सांझे किए। उन्हें कहा कि पिछले 7 वरे तो चल रहे मन की बात प्रोग्राम दौरान वो सरकार दीयां उपलब्धियां ते भी चर्चा कर सकते सन, पर उन्होंने खुशी है कि मन की बात विच हर बार अजिहे लोगों की चर्चा होंदी है जिहड़े मीडिया की चमक दमक तो दूर ने ते देश दे लई चंगा काम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ सदका ही कोरोना की इस वड्डी महामारी नाल लड़िया जा सकिया है। ये जनशक्ति की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मुताबिक कोरोना के नवे वेरिएंट ते साडे वैज्ञानिकों वालों खोज की जा रही है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। बीते दिनी तमिलनाडु विखे हैलीकॉप्टर हादसे दौरान शहीद होने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की एक चिट्ठी की चर्चा करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मुताबिक देश ਨੂੰ विकास की नवी ऊंचाई ते ले जाने ਲਈ ਸਾਨੂੰ अपना हर वसीला इस्तेमाल करना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। प्रधानमंत्री मुताबिक हर साल वांग वो इस बार भी विद्यार्थियों नाल परीक्षा ते चर्चा करनगे। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है।
ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, आप सभी की ओर से 2022 से जुड़े बहुत सारे संदेश और सुझाव आए हैं। एक विषय हर बार की तरह अधिकांश लोगों के संदेशों में है। ये है स्वच्छता और स्वच्छ भारत का। स्वच्छता का ये संकल्प अनुशासन से, सजगता से और समर्पण से ही पूरा होगा। हम एनसीसी कैडेट द्वारा शुरू किए गए पुनीत सागर अभियान में भी इसकी झलक देख सकते हैं। इस अभियान में 30,000 से अधिक एनसीसी कैडेट शामिल हुए। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਹੱਈਏ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਜਮੇਟਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਰੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਓਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਚਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। मन की बात जे प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी बात स्वच्छता और साफ जल ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर
और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ सूबे ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का ये पवित्र दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमने पंजाब प्रदेश के चुनाव कार्यालय का, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ आज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार चाहे शहरों में या पिंड में सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनाया जाएगा। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ पंजाब की जनता ये जानती है, देश की जनता भी, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सभी लोगों ने बार बार इस बात का, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले नहीं हैं। एकाएक उन्होंने यू टर्न किया है। मुझे लगता है कि उसका फायदा और नुकसान का आकलन अब उनको करना चाहिए। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। कार्यकर्ता ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਾਊ, ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਟੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੂਥ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਵਾਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।